ओम शांति। निराकार शिव बाबांकर आज्ञाकारी श्रेष्ठ आत्मिक संतान मानंकु हृदयर सहित ईश्वरीय शुभ अभिनंदन जणाई आजिर प्रभु चिंतनर आलोचना को मो समस्तंको स्वागत जनाउछि। तुम्ही हो माता पिता, तुम्ही हो बंधु सखा, तुम्ही हो। आमे गाउछे कुहा जाए माता पिता हेउछंती चलंती ठाकुर। कारण पिलाटीए मातृगर्भरे स्थानित हेबा ठारू आरंभ करी रोजगारक्षम हेबा पर्यंत माता पितांकर जेउ श्रम पुणी बिना चुक्ति भित्तिरे ताहा कौनसी संतान मध्य चुक्त करि परिबो नाही। आमे अनेक शास्त्र पुराणरू पितृ मातृ भक्तिर अनेक उपाख्यान पढ़ुछे, शुणुछे मध्य। हेले ना आमे ताहाकू गुह्यतार सहित तार रहस्य को हृदयंगम करुछे, ना सही भली निदर्शन आमर वास्तव जीवन रे देखौछे। केही केही सामाजिक निंदारू मुक्ति पाइबा पई पिता मातांक सेवा जत्न करुथिबा स्थले केही पाइबार आशा रखी अनिच्छा सत्वे सेमानंकर दायित्व संभाळिबाकू चाहिथांती। अल्प केतेक क्षेत्र रे देखा जाए आपणापणरी सेवा करिबार, हेले एमानक संख्या कोटिकरे गोटिए भली। जेउथिपाई आजिर सामाजिक विधि व्यवस्था संपूर्ण भावरे भुसुड़ी पड़िछि। ना गुरुजनक प्रति भक्ति रहुछि, ना भय, ना आदर जत्न रहुछि, ना आंतरिकता। केवल जंत्रवत सबु किछि चालिछि। मर्यादा पुरुषोत्तम रघुवंशर श्रेष्ठ राजा श्री रामचंद्र जहांकु समाज भगवानंकर अवतार मानी पूजार्चना करुछि, तांकर चरित मानस करुछि, निजकु तांकर परम भक्त मने करुछि। हेले किए तांकर आदर्शरे अनुप्राणित हेई निजे सही भली मर्यादा संपन्न हेबार चेष्टा करुछि। किए तांको चरित्र को निजर चरित्र परी करिवार प्रयास करुछि। केवल प्रथा बा परंपरा रे जहा सीमित रही जाउछि। केडे श्रेष्ठ तांको जीवन कहानी, केते महान तांकर चरित्र। पितांकर सत्य रक्षा करिवा पई निजकु क्षण मध्यरे बिना द्विधारे समर्पित करिदेले। 14 वर्षर वनवास को हसी हसी ग्रहण करिनेले एवं जहार कुचक्रांतरे ए कठोर परिस्थितिर सम्मुखीन हेबाकू पड़िला, सेई मातांक ठारू मध्य अति भक्तिर सहित आशीर्वाद कामना कले एवं निवेदन कले कि पितांकर जत्न नेबा पाई। एहा थिला तांकर पितामातांक प्रति अगाध भक्ति, प्रगाढ़ सम्मान एवं आत्मीयता, जहा समाज पाई एक विराट शिक्षा कहिले अत्युक्त हेब नाही। हेले आजिर समाज एहार वास्तविकता ठारू अनेक दूररे देह अभिमानर बशीभूत होई काम क्रोध लोभ मोह अहंकार आदि विकार रे छंदी हेई केवल मोरर वृथा अहंकार रे रही निजे दुखी हेवा सहित समाज को मध्य दुखी करौछि, समाजर अनिष्ट करौछि, निजर विनाशर द्वार उन्मुक्त करुछि। निजे निजर परिचय भूली जाइछि। जेउथिपाई स्वयं सर्वशक्तिवान सर्व आत्मांकर पिता परमात्मा शिव पिता आसीछंती एवं कहउछंती मधुर संतानगण
ତୁମେ ଯେତେବେଳେ ଶିବ ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହିବ, ପବିତ୍ର ହେବ, ସେହି ଅନୁସାରେ ହିଁ ପାରଲୌକିକ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିପାରିବ। ଆଶୀର୍ବାଦ ମିଳିବା ଦ୍ୱାରା ତୁମେ ସଦା ସୁଖୀ ହେଇଯିବ। ଶିବ ବାବା ଏବେ ଶ୍ରୀମତ ଦେଉଛନ୍ତି ନିଜର ଆଦି ସନ୍ତାନମାନଙ୍କୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ପାଇଁ। କହୁଛନ୍ତି, ପିଲାମାନେ, ତୁମ ନିକଟରେ ଯାହା ବି ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଆଦି ଅଛି, ସେଗୁଡ଼ିକ ତୁମ ନିଜ ପାଖରେ ରଖ, ହେଲେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ବା ଟ୍ରଷ୍ଟି ହୋଇ ରୁହ। ମୋରର ମମତ୍ୱ ତୁଟାଇ ଏହା ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଦାନ, ମୁଁ କେବଳ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ସମ୍ଭାଳୁଛି ବା ମୋତେ ଜଗିବାର ଦାୟିତ୍ୱ ଦିଆଯାଇଛି, ଏହି ଭାବନା ରହୁ। ତୁମେମାନେ କହି ଆସିଛ ନା, ହେ ଭଗବାନ, ଏ ସବୁ କିଛି ଆପଣଙ୍କର। ଭଗବାନ ହିଁ ଧନ ସମ୍ପତ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି, ସନ୍ତାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ସୁଖ ଶାନ୍ତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଏବେ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଏହି ସବୁଥିରୁ ବୁଦ୍ଧିର ସମ୍ବନ୍ଧ ତୁଟେଇ ନିମିତ୍ତ ହେଇ ରୁହ। ଯେହେତୁ ତୁମେ କହିଛ ଏସବୁ ଭଗବାନଙ୍କର ଅର୍ଥାତ୍ ମୋର ନୁହେଁ, ତେବେ ଏଠାରେ ମୋର ପଣ ଆସିଲା କେଉଁଠି? ଶ୍ରୀମତରେ ଚାଲ, ତାହେଲେ ତୁମ ଦ୍ୱାରା କୌଣସି ବି କୁକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ବିକର୍ମ ହେବ ନାହିଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ତୁମକୁ ଦୁଃଖୀ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତୁମେ ଶ୍ରେଷ୍ଠ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ହୋଇଯିବ। ତେବେ ସେଥିପାଇଁ ଚାଲିବା ବୁଲିବା ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ଅଶରୀରୀ ବା ଆତ୍ମା ହେବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବାକୁ ହେବ ଯେ ମୁଁ ଏକ ସୂକ୍ଷ୍ମାତି ସୂକ୍ଷ୍ମ ଜ୍ୟୋତି ସ୍ୱରୂପ ବିନ୍ଦୁ ଆତ୍ମା ଅଟେ, ଶରୀର ନୁହେଁ। ଏହି ଶରୀର ମୋର ଏକ ବସ୍ତ୍ର ଅଟେ। କୁହାଯାଏ ନା, ଯେପରି ଅନ୍ନ ସେପରି ମନ। ତେଣୁ ଭୋଜନ କରିବା ସମୟରେ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କର ସ୍ମୃତିରେ ରହି ଭୋଜନ କରିବାର ଅଭ୍ୟାସ କରିବା ଦରକାର। ମାତା ପିତାଙ୍କର ବରଦାନ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିଜେ ନିମିତ୍ତ ହୋଇ ରହିବା ସହିତ କୌଣସି ବି ବିକର୍ମ ଠାରୁ ଦୂରେଇ ରହିବା ଉଚିତ। ଭଗବାନ ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି, ଅନାସକ୍ତ ହୋଇ ଲୌକିକକୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରି ମଧ୍ୟ ଈଶ୍ୱରୀୟ ରୋଜଗାର ଅର୍ଥାତ୍ ଈଶ୍ୱରୀୟ ସେବା ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁ ରୋଜଗାର ହୁଏ, ସେହି ରୋଜଗାର ଜମା କରୁଥିବା ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ଆତ୍ମା ହୁଅ। ଏଭଳି ଅନାସକ୍ତ ପିଲାମାନେ ଅଛନ୍ତି, ଯେଉଁମାନେ କି ନିଜର ସର୍ବସମ୍ପତ୍ତି ଅର୍ଥାତ୍ ସମୟ, ଶକ୍ତି ଏବଂ ସ୍ଥୂଳ ଧନକୁ ଲୌକିକରୁ ମିତବ୍ୟୟୀ ହୋଇ ଅର୍ଥାତ୍ ଲୌକିକରେ ଆବଶ୍ୟକତା ଅନୁଯାୟୀ ଖର୍ଚ୍ଚ କରି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ସଞ୍ଚୟ କରି ଅଲୌକିକ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଉଦାରତାପୂର୍ବକ ଲଗେଇଥାନ୍ତି। ଏହିଭଳି ଯୁକ୍ତିଯୁକ୍ତ, ରାଜଯୁକ୍ତ ଅର୍ଥାତ୍ ରହସ୍ୟଯୁକ୍ତ ପିଲାମାନେ ହିଁ ମହିମାଯୋଗ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ସେହିମାନେ ହିଁ ମାତା ପିତାଙ୍କର ଆଶୀର୍ବାଦ ପ୍ରାପ୍ତ କରିଥାନ୍ତି। ସ୍ମୃତି ସ୍ୱରୂପ ହୋଇ ପ୍ରତ୍ୟେକ କର୍ମ କରୁଥିବା ଆତ୍ମାମାନେ ହିଁ ପ୍ରକାଶ ସ୍ତମ୍ଭ ଅର୍ଥାତ୍ ଲାଇଟ୍ ହାଉସ୍ ଅଟନ୍ତି। ଆଚ୍ଛା, ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠାରେ ଆମେମାନେ ବିରାମ ନେବା। ଆସନ୍ତାକାଲି ପୁନଃ ସେହି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ପିତାଙ୍କର ଆଉ କିଛି କଲ୍ୟାଣକାରୀ ମହାବାକ୍ୟ ଉପରେ ଆମେମାନେ ଆଲୋକପାତ କରିବା। ନିଜ ଜୀବନକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବା ସହିତ ସାରା ବିଶ୍ୱକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାର ମହାନ ସେବାରେ ନିଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିବା। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି, ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।